सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं थोड़ा अपना दोस्त ते होस्ट सतविंदर टीनू टीवी एशिया ते इस हफ्ते का प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ। अज का विषय है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस वो दैंत जो कि लखां जिंदगियां निगल चुका है। भारत दे विच गल आपां भारत दी कर रहे हैं ते पूरे भारत विच हाहाकार मची हुई है कोरोना के कारण। कोई ऑक्सीजन लिए तड़प रहा है, कोई हॉस्पिटल दे विच बैड तो मिल गया पर उन्होंने वेंटीलेटर नहीं मिल रहा, कोई हॉस्पिटल दे विच तड़प रहा है, कोई तरलो मच्छी हो रहा हॉस्पिटल दे विच जाण वास्ते। कोई भैन अपने वीर नूं मोढा दे रही है ते कोई वीर तड़प रहा है ते किते बिरध जिहड़े बजुर्ग ने वो मोढा देण नूं मजबूर ने अपने नौजवान पुत्तां धीआं नूं। मावां दे जिहड़े बिरलाप ने वो सुने नहीं जा रहे, वो देखे नहीं जा रहे कि जो मंजर है बहुत ही भयानक है। जो सानू आंकड़े प्राप्त हो रहे ने, सरकार सानू ये आंकड़े प्राप्त कर दी है, जो असल मंजर है, असल नंबर ने, असल आंकड़े ने, वो बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। अज असी देख रहे हैं कि लगभग सरकार सानू ये कह रही है कि 4000 के करीब डेली पूरे भारत के विच मौतां हो रही, जबकि जो जिहड़े आंकड़े है सानू हुणे पता लग्या है कि असीं तुहाडे रूबरू करवावांगे। साडे आउण वाले जिहड़े अज दे मेहमान ने जो कि दिल्ली तो ने, उन्हां दे नाल सारी आपां जानकारी लवांगे। मेरे नाल साडे टीवी एशिया दे CEO डॉक्टर बरनार्ड मलिक जी, जो कि एक प्रोमिनेंट फिगर ने, हमेशा सोशल सर्विसेज लिए जाने जाते ने। वो PNG दे प्राइम मिनिस्टर दे स्पेशल राजदूत भी ने, खास राजदूत ट्रेड ते एजुकेशन दे अमेरिकन कॉलेज के डायरैक्टर ने। वो काफ़ी वो लोक सेवा के काम करते रहते ने। हुण भी करोना दे विच उन्होंने 1000 तो वध सिलेंडर डिगनिटी एंड यूनिटी फाउंडेशन जो बॉम्बे दी है उन्होंने लोगों की सेवा के विच भेजे ने। तो सत श्री अकाल सर जी, थोड़ा स्वागत है टीवी एशिया ते जी। इन्हां दे नाल सर पहला मैं सवाल थोड़े करो, तुसीं इन्ना करदे हो कम्युनिटी दे लई, ये सर तुसीं किस मंतव लई करदे हो जां की ह्यूमैनिटी किस ग्राउंड ते ये तुसीं कर रहे हो? हमेशा ही ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਸੀਜਦਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਮਦਰ ਟ੍ਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਵ ਅੰਟਿਲ ਇਟ ਹਰਟਸ, ਕਿ ਦੋ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ जी मैं हुण ये बड़ी ही साडे लई भावुक भी है समा, क्योंकि अज जो साडे मान मत्ते मेहमान ने साडे नाल भारत तो दिल्ली तो जुड़ रहे ने, जो कि शमशान घाट जो सीमापुरी है उत्थे ने इस टाइम वो हज़ारां लोगों का संस्कार कर चुके ने। शहीद भगत सिंह सेवा दल नाम की एक संस्था इन्होंने चलाई थी, जो कि दिल्ली दे विच एंबूलेंसेस लैके जाती है। तो ईवन उन्होंने पायलट एंबूलेंसेस का प्रबंध किया ताकि किसी भी तरह जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल विच पहुंच सकन। ते जदों हॉस्पिटल दे विच पहुंचते हैं तो बाहर लोगों की मौत हो रही है कोरोना के कारण, वो आप उन्हों का संस्कार भी करते हैं जिथे अपनी जान की परवाह ना करते हुए। अज मामा अपने पुत्तां नूं हथ लगाने तो भी डरदियां ने कि करोना जिहड़ा कि मैनू ना हो जाए। पर लेकिन सलूट है, टीवी एशिया सलूट करता है अज दे साडे मेहमान। सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा जतिंदर सिंह शांटी जी टीवी एशिया ते। सत श्री अकाल जी, टीवी एशिया का बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर जी, जिवें कि असीं तुहाडे पिछे तस्वीरां देख ही रहे हैं कि तुसीं शमशान घाट दे विचों। सर जी कुछ सानू साडे दर्शकां नूं अपने बारे पहला जरूर दसो ते अपनी संस्था बारे जी। 25 साल पहले शहीद भगत सिंह सेवा दल की स्थापना की गई और एक बहुत ही मामूली जी गल ने, मामूली तो नहीं सी गल, वड्डी सी, पर मेरे वास्ते एक बड़ी वड्डी घटना बनी और मैं अपना जीवन बदलता। और मैं शमशान घाट वाल तुर पे अपने बिजनेस छड़ के पिछों टाइम कढ़ के
ਉਹ ਜੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੇ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 17 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਮੈਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਾਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੀ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲਾਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਲਵਾਰੀਸ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। 24,000 ਸੰਸਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, 1 2 3 4 ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 18 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਪਾਂ 18 ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਸ਼ੰਟੀ ਜੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੰਸ਼ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਵਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰਮੋਹੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨਾ ਟਰੂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟ ਜਾਈਏ ਪਿੱਛੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ 1302 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਲੱਗ ਸੀ 1900। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੋਤ, ਮਨੀ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਮੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਜੋ 7 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ 2200 2 ਜਾਂ 3 ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਅਜੀਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੈਂਟੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ 4522 ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਊਂਟ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੀ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੇਡ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕਦਮ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਲਾਸ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 400 ਹੋ ਗਈਆਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 400 ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 125-26 ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਡੈਪਟੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਂ 80-80 ਕਿਲੋ ਲੱਕੜ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਚੱਕ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਅਰਥੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਮੈਂ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਫੂਕੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਰਥੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੱਬ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ੈਂਟੀ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈਗੇ ਆ? ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਤੇ 280 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੁਝ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਯਮਨਾ ਪਾਤਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੱਚ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬੋਡੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇ। ਜਦਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਬਾਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ RT-PC ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਸਭ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਟਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਛੁਪਾਈ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛੁਪਾਈ ਜਾਣ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 21,846 ਡੈਥਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੈਸ ਸੈਕਿੰਡ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਪਿਛਲਾ ਡਾਟਾ ਕੱਢਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4500 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਘੱਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, 4500 ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ % ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਜੇ 100 ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਧੋ ਕਹਿ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬੜਾ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਪਸੀਜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਰਦਨਾਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ? ਸੱਚ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਡਏ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਸਤਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ 2000 ਵਾਲਾ 80,000 ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਗੈਸ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ 20,000 ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ 30,000 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਔਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਵਸਥ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਵਿਡ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਸ 100% ਫੇਲੀਅਰ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਇਆ ਵਾਇਰਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਕਰੋਨਾ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ, ਸਭ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸ਼ੈਂਤੀ ਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਾਰੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਾਰੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਪਏ, ਲੈਕ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਮਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ? ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡੋਮੇਨ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਐਂਡ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕਰ ਲਈ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਹੀ, ਚਲੋ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ 55 ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ 90 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ICU ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, 70 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਇਹ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਬਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਤਯੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, GST ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਜਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਟਰੋ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਵਾਈਫਾਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ, 50,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਬੇਔਲਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਆ 50,000 ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਹਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੇਹੂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਉਜੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆਈ ਸੀ, ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ 12 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਕਲ ਲਾਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੜ ਜਾਏਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ 2.5-3 ਘੰਟੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਿਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆਈ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਸੀ 1392 ਸੀ ਜੀ, 1392 ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਸੀ, 1302, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2208 ਦੇ ਲਾਗੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਜੀ। ਠੀਕ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਕਸੀਜਨ ਕਾਫੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ? 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੜਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਬੱਚੀ ਜੀ। ਸਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਆਕਸੀਜਨ? ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 302 ਦਾ ਐਕਟ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਸਰਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੀ ਪਰਸੋਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਸੌਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ 35 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਸ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਲੋਕੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਰ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਜੋ ਕਿਹਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 84 ਦਾ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਾਂਡ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ, ਕਦੀ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 18 ਐਂਬੂਲੈਂਸਸ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਲਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਜੀ। 500 ਕਾਲ, 600 ਕਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸਾਂ ਹੀ 80 ਤੇ 100 ਕਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਗਏ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡ ਲਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਰ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਫੈਲਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੈਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲਈ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਟਰਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ MM ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਨੇ, ਰਣਧੀਰ ਚੰਡੋਕ ਜੀ ਨੇ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੱਕੜ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300 ਟਨ ਲੱਕੜ ਭੇਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕੁਝ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਐਸਾ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੇਵਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਪੈਰੀਫਲ ਰੋਡ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏ। ਅਫਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਦਲੇਰ ਜੇ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਰਹੇ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕਿ ਮਨੀ ਜਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਬਗੈਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਨਤ ਤੋਮਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ DDA ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਜਾਂ 2 ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੌਖ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਜਾਂ ਚਰਚ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਸਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਕ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਬਣਿਆ ਕਿ 7 ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੀ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਾਦਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਚੁਅਲਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ
ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਸਕੰਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕੋਵਿਡ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫਲਾਣੇ ਘਰ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ੰਟੀ ਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੀਦਾ, ਪੈਕ ਕਰੀਦਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੀ ਪਾਈਦਾ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਈਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਗਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ 200 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਿੱਧਾ ਸੀ, ਔਰ 4 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 4-5 ਦੀ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਚਲੋ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਅਗਰ 4 ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਜੀ? 120 ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ 2202 ਆਏ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਰੇ? 20 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦਾ ਤੇ 4 ਹੀ ਆਣਗੇ, 3 4 5, ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੈਰਾਨ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾਏ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਗੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾਏ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਲੋਕੀ ਅਥਰੂ ਪੀ ਗਏ, ਲੋਕੀ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਥਰਾ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੈਂਟੀ ਜੀ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 900 ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਵਾ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਡਾਟਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਈਨਾ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਸੈਂਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੇਟਡ ਨਿਊਜ਼ ਸੈਂਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਮਰੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਟੂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਡੇਟਾ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਮਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਫਿਗਰ ਸਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਡੇਟਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ 5 ਸਟਾਰ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਈ ਜੀ ਡਿਟੇਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ 6 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੀ ਕਿ 120 ਮਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਲੈਕ ਆਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿਲਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਰੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 6 ਨੇ ਤੇ ਮਰੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 600, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੁਪਾਉਣ ਨਾਲ ਤੇ ਛੁਪਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਮਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, 3 ਦਿਨ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਪਈ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ੰਟੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਬੋ ਮਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਵਾਰੀਅਰ ਲੈ ਕੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ 150-200 ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਤੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਤੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਹਾਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਿਤੋਂ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। मतलब एक छोटी सी मदद मिली है मेरे को, एक गरीब बंदे ने दी है, लोग ताड़ियां मार रहे हैं और फुल सुट रहे हैं। इट मीन से बहुत पछताए, बहुत सताए हुए हैं इस वेले, बहुत भरे हुए हैं अंदरों, टुटे हुए हैं अंदरों। ਇਹ ਡਾਟਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਫਿਗਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਈ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਵ ਭਾਰਤ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ 4300 ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ 1,23,000 ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਵਾ ਜੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਕੀਮ ਲਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਾਂਗੇ, 50,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਆਪੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕੱਢ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਪੀਸੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਹਫਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਲਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਜੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੁੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਂਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ 7 ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾ ਠੀਕ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ 7 ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫੂਕ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ। 7 ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਲਾ ਲਈ ਹੀਰੇ ਦੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨਾ ਜੀ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਸ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਬੋਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਲੰਚ, ਸ਼ਾਮੀ ਚਾਹ, ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਭਰ ਦੋ, ਫ੍ਰੀ ਲੱਕੜ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਫ੍ਰੀ, ਘਰੋਂ ਬੋਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਣੀ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲਿਆਣੀ ਹੈ, 18 ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ੰਟੀ ਖੁਦ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਖੁਦ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਸੈਂਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਪੀਪੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗਲਵਸ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਰਹੀਏ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ, ਰੈਗੂਲਰ ਟੈਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 8 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲ ਆਏ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ 3 ਡਰਾਈਵਰ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਈਸੀਯੂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲੰਗਸ 60% ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਮੇਡ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੋਤ, ਮਨੀਸ਼, ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਮਨਜੀਤ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ 21 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੋਨਾ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਸੋਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਸੈਲੂਟ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੈਂਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਕਾਲਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਕਾਲ ਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਾਂ। ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣਾ ਜੀ ਫੋਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਆਏਗੀ ਤੇ 8 ਦਾ ਮਤਲਬ 8 ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਮਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ 3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਸਿਮਾਪੁਰੀ ਹੈ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੜਕੜੂਮਾ ਹੈ। 3 ਹੈ ਜੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਵਿਵਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਘਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਏਰੀਆ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੰਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ 200 ਡੱਬੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲਾ ਕੋਈ ਖਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਲਡ ਥਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਲਦੀ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੀਲਡ ਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀਆਂ ਬੋਟਲਸ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਲਡ ਪੇਟੀਆਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਪੱਖੇ ਲਵਾਤੇ ਜੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੀ, ਵੱਡੇ ਪੱਖੇ ਲਵਾਤੇ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੁਹਤਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਸ ਲੋੜ ਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਘੱਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੈਂਡੀ ਜੀ, ਜਾਰਡਨ ਦਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ 7 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਕਿੰਗ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇਖ ਲਓ
ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-7 10-10 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਲੈਕ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਵੀ ਸੌਰੀ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣਾ ਹਲਚਲ ਪਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸ MLA ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਰਿਆ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ICU ਦਾ ਬੈੱਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਘਾਟ 'ਚ ਮਰਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MLA ਐਕਸ, ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਤਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਕਰੋ, 84 ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਜੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਰਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ? ਉਹਨੂੰ ICU ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਦਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੰਥਲੀ ਜੋ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ, ਫਿਊਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਹੀ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ 8750674433 8750674433 ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਲ ਆਣਗੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦਾ। WhatsApp ਵੀ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੁੱਛ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸੈਂਡੀ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ? ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ, ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਫਿਊਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਸ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 25,000 ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ 25,000 ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ICU ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਡੀ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ। 2 ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, 1-2 ਦਿਨ ਚ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ICU ਵਾਲੀ ਵੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਲਈ? ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਟੂ ਹਸਪੀਟਲ, ਛੋਟੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਦਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾਲ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੀ, ਉਹ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ ਆ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 1000 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਅਗਰ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੋਵਿਡ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਰੀ ਬਾਕਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਔਰ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਰਾਈਟ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਟੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਜੋ ਲੋਕ 102 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, 8750674435। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, 8750674435। मैं अपने 4433 है लास्ट, जाफरी साहब 4433 है, 4433 है। ओके, सॉरी, 8750674433। मैं जाफरी साहब ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ YouTube ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ, ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜਾਂ, ਵਲੰਟੀਅਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ, ਅਪਾਰਟ ਆਫ ਮਨੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਸਰ, ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨੇ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੀਮਾਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਏਰੀਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਜੀ? मैं कोशिश करना उत्थे तक, अगर वाईफाई गया तो मैं अंदर जाके कोशिश करना वहाँ जी, और ताकि मैं उस चीज में दिखा सका। बाहर भी अंदर पीछे भी दिखा दो कि बहुत सारे लोग खड़े बैठे, देखो बाहर पब्लिक खलोती है, सारे और भी संस्थावां दे लोग भी आए हैं। ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ 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 ਦਿਖਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੈਂਟੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸ਼ੀਲਡ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਫੇਸ ਤੇ, ਇਹ ਸ਼ੀਲਡ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੀਪੀ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੈਂਟੀ ਜੀ, ਸ਼ੈਂਟੀ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾਈਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਿਗਨਲ, रेंज की कमी करके। मैं दर्शकों को दसदा हां कि इस टाइम लाइव सीमापुरी शमशान घाट दी तस्वीरां देख रहे हो। जतिंदर सिंह शंटी जो कि शहीद भगत सिंह सेवा दल ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੈਂਟੀ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਸ਼ੈਂਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ 8750674435 sorry 7506744433 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਿਲਫੁਲ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਦਲ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 8750674433 ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਲ ਹੈ। ਖੂਨ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਲ ਹੈ। ਮਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਉਮੈ ਨਾ ਆਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਟੀਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੈਂਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਂਟੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ, ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਂਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਂਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਦ 50% ਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਯੋਧਾ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਲੂਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਸੈਂਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲੂਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਮਲਿਕ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਂਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਬਲੂੰਦਰਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਹ ਫੋਨ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ
ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਸ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਹਫਤੇ, ਇਸੇ ਦਿਨ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ CEO ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸ਼ਬਾ ਖੈਰ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।